خوش آمدید، خوش آمدید، تشریف لائیے۔ دلہن اس خیمے میں ہے، تمام خواتین بھی وہیں جمع ہیں۔ سفر مشکل ہوتا ہے اور آپ کے لیے تو اور بھی مشکل ہوگا۔ امید ہے کہ دلہن کو دیکھ کر سفر کی تمام تھکان دور ہو جائے گی۔ دلہن گویا چودھویں کا چاند ہے۔ خدا مبارک کرے۔ ماں آپ چلی جائیں، میں نہیں جا سکتی۔ لیکن تمام خواتین آپ مہمانوں سے ملاقات کی منتظر ہیں۔ اگر کوئی پرسکون جگہ ہو تو ہم ماں بیٹی ذرا آرام کرنا چاہتے ہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ شکریہ۔ آئیے آئیے، اندر تشریف لے جائیے۔ بعد میں خود ہی وہاں جشن میں تشریف لے آئیے گا۔ آپ یہاں دیر تک آرام کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سلمہ بیٹا، جشن میں کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے اب وقت کا سایہ دلہن پر پڑے۔ میری بچی، تمہارا نصیب تو نہر کوثر کی سفیدی کی طرح ہوگا، تم خود دیکھو گی۔ آپ چلی جائیے ماں، نہیں، جائیے، وہ سب آپ کے منتظر اکیلے ہیں۔ نہیں جاؤں گی۔ میں کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلد واپس آ جاؤں گی۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ ذرا، جی فرمائیے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ تم نے مجھے خوش بھی کر دیا اور پریشان بھی۔ میں نے؟ پھر تو میں عجیب و غریب ہوا۔ تم خود نہیں، البتہ ایک عجیب معمہ تم سے وابستہ ہے۔ کیا؟ یہ گلو بند کس کا ہے؟ میرا ہے۔ لیکن تمہیں کہیں سے ملا ہے؟ تحفہ ملا ہے۔ اچھا ہے نا؟ کس سے ملا؟ ایک آدمی سے، جس نے مجھے ایک مشکل سے نجات دلائی تھی۔ اس کا نام اس کا کیا تھا؟ سلیمان۔ میرے خدا، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ ظاہر ہے یہیں۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ وہ میرے شوہر ہیں۔ سلیمان! مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ 2 روز پہلے تو یہیں تھے۔ یاد نہیں کہاں کا کہا تھا۔ بصرہ؟ ہاں بصرہ۔ تم بصرہ کا راستہ جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اچھا، یہ پتہ ہے کس طرف کو گئے ہیں؟ ہاں معلوم ہے۔ تم میرے لیے ایک اونٹ اور تھوڑے کھانے پانی کا انتظام کر سکتے ہو؟ آپ ان کے پیچھے جانا چاہتی ہیں؟ اگر بابا کو بتا دوں وہ انتظام کر دیں گے۔ نہیں بیٹا، کسی کو بھی نہ بتانا، حتیٰ کہ آپ کی ماں کو بھی؟ حتیٰ کہ ماں کو بھی۔ تم انتظام کر سکتے ہو؟ ہاں، صبح کو۔ صبح تو دیر ہو جائے گی، ابھی رات میں۔ بہت اندھیرا ہے، گم ہو جائیں گی۔ نہیں، گم نہیں ہوں گی۔ ایک اونٹ اور تھوڑے کھانے پانی کا انتظام ہوتے ہی مجھے خبر کرو۔ لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ مجھے حسین کے بارے میں بتائیں گی؟ ٹھیک ہے۔ حسین نے تمہیں بھی بے چین کر دیا، مگر کیسے؟ دیکھ رہے ہو؟
عبداللہ کہاں ہے؟ پریشان نہ ہو، دلہن کے خیمے میں ہوگا. جلدی جاؤ، اسے ڈھونڈ کر یہاں لاؤ. سوار ہو جائیے. ویسے کہ واقعاً آپ کل صبح تک نہیں رک سکتی؟ ابھی اسی وقت جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں. آپ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کے قبیلے میں کسی کو پتہ چلے؟ اگر انہیں بتائیں تو شاید آپ کی کوئی مدد کر سکیں. میری ماں، صرف انہیں بتا سکتے ہو. خدا حافظ. خدا حافظ. سلمہ کہاں ہے؟ تم نے سلمہ کو تو نہیں دیکھا؟ میری بیٹی، تم کس کے لیے کھانا لے کر جا رہے تھے؟ اگر کچھ جانتے ہو تو بتا دو بیٹا، میں اس کی ماں ہوں. مجھے کیسے پتہ چلے؟ شادی کی خوشی کو خود پر حرام کر کے حیران و پریشان اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے والی ہستی سوائے ایک ماں کے اور کون ہو سکتی ہے؟ سلمہ بہن سلیمان کے پیچھے بصرہ گئی ہیں. میرے خدا، اکیلے آدھی رات میں؟ مجھے معلوم ہے سلمہ، لیکن میں ایک ماں ہوں، یہ سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو میں صحرا کے سپرد کر رہی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتاؤں.
चले उठें, ऐसा ना हो कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। आइए। क्या सोना नहीं है, कल तवील और दुश्वार सफर दरपेश है। उठो, सुबह हो गई, सुबह। उठ जाओ ताहिर, सुबह हो गई। और सोने देते ना बाबा, इतनी जल्दी किस बात की है? देर हो गई तो सहरा में सूरज की तपिश हमारे दिमाग को पिघला देगी। भाइयों को और सबको बेदार करो। अच्छा ठीक है। सुनो बेटी या बेटियां सभी मुसीबत होती हैं, बड़े होते ही दूसरों की गुलामी करती हैं। मेरी तरह जब मेरे बाप को मेरी खिदमत की सख्त जरूरत थी तो मैं तुम्हारे घर आ गई, तुम्हारी गुलामी के लिए। तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं उम्मे ताहिर। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात दुल्हन की माँ की जगह तुम रोती रही? क्या हुआ उम्मे ताहिर? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सलमा अपने खेमे में नहीं है। लगता है फिर भाग गई। उसके पीछे जाओ। सब जगह ढूंढ लिया, यकीनन बनी जोफी के खेमों की तरफ गई है। अगर अब के उसने ऐसा कोई कदम उठाया होगा तो मैं खुद उसे जिंदा दफन कर दूंगा। सलमा कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम लोग खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। हमें उसे ढूंढने जाना होगा। किस तरफ बाबा, किस तरफ? बसरा के अलावा कहाँ जा सकती है? और कोई जगह है? बसरा? ढूंढो, किसी ने कस दो।
इतनी जल्दी किधर चले सरदार? कुछ सामान गुम हो गया है, उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। एक ऊंट हमारा भी भाग गया है। उसे बांध के नहीं रखा था? पता नहीं। आपका ऊंट भी ढूंढ लेंगे। सफेद रंग का है, उसका ढूंढना बहुत आसान है। आपको क्यों जहमत में डालूं? शायद दूल्हा ऊंट को भी दुल्हन के जहेज का हिस्सा समझकर अपने साथ ले गया हो। नहीं, ऐसी कोई रस्म हमारे यहाँ राज नहीं सरदार। मुझे यकीन है कि उसे चुराया गया। अगर चोर पकड़ा गया तो उसे कसास के लिए आपके सामने पेश कर देंगे। शुक्रिया सरदार। चले बाबा, वक्त कम है। फी अमानुल्लाह। चलो चलो। चलो लौट चले। उसे यूं ही छोड़ दें बिना पानी के? हाँ छोड़ दें। तो बताओ फिर क्या करें? इस ब्याह गया तब सहरा में आखिर कहाँ तक उसके पीछे जाएं? बाप के फराइज में से एक फरीजा उसका कफन दफन रह गया था, और वो फर्ज भी सहरा का गर्दो गुबार अंजाम देगा। चलो चलें। मालिक, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि तुम मुझे इस बेअमन में सिर्फ घुमा रहे हो। तुम ये कैसे कर सकते हो? इन पहाड़ी टीलों से, इन पौधों से। ये बेअबान ऐसे टीलों और पौधों से भरा पड़ा है जो हर रहनुमा को गलतफहमी में डाल सकता है। ये कदमों के निशान, क्या ये हमारे नहीं है? मालूम है।
ये क्या कर रहे हो मालिक? तुम्हें मशकिल से क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं? बियाबान की गर्मी ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। सुना तुमने? मैं तुमसे मुखातिब हूं, मुझे बताओ इन सब बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कह रहे हो? किधर चले मालिक? डरो नहीं। रुक जाओ मालिक। आखिर पता तो चले मालिक, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बात है? ताकि वो ये समझे कि 2 घुड़सवार उस तरफ गए हैं और 2 इस तरफ। क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हम पर कोई इफ्तादा पड़ी और हम दोनों रहसनों की हमले की जद में आ गए। अब समझे? तुमने आज का दिन भी बर्बाद किया और पानी भी, ताकि ये किस्सा गढ़ सको। अगर इस किस्से पर वो यकीन कर लें तो एक दिन और तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी। काश हम थोड़ा सा खून भी बहा लेते। अगर मुझे हकीकत नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगा। लो पी लो, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, मक्के से रास्ता ज्यादा नजदीक है, फिर तुम उस तरफ से क्यों आए हो? जाहिर है मुझे अपनी माँ और बीवी को खुदा हाफिज करना था। बसरा क्यों जा रहे हो? क्यों, जुर्म है? अगर अम्र इब्न सईद के कारिंदे हमारे ताक़ुब में हो तो? हाँ? तुम्हें कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसी रात से हमारे ताक़ुब में हैं। वो 6 अफराद हैं, उनमें से 5 तो यकीनन कबीला बनी गैलान से मालूम होते हैं। तुम उनके लिए यकीनन अहम हो, तभी तो वो यहां तक तुम्हारे पीछे आए हैं। एक अच्छा घोड़ा किसी की भी नीयत खराब कर सकता है। तो फिर जल्दी चलो ताकि अगले 2 रोज तक वो तुम्हारे घोड़े तक रसाई हासिल न कर सके। ये फटी हुई मश्क उन्हीं की मालूम होती है। इसका मतलब है कि वो उनकी जान के दर पे नहीं थे। लगता है सिर्फ उनके माल व असबाब के तलबगार थे। लेकिन उसके घोड़े की क्या ही बात है, कम से कम 1000 दीनार का तो होगा। 1000 दीनार? 1000 दीनार तो कुछ भी नहीं है। तुम मेरे साथ इसलिए नहीं आए हो कि अपने अपने मतलब से लग जाओ। मुझे सुलेमान चाहिए। अगर चाहते हो कि इस घोड़े से कोई मतलब ना रखें तो हमारी उजरत बढ़ानी होगी। ठीक है, 5000 दीनार, लेकिन तारीखी से पहले उसे ढूंढ निकालो।
घंटा भर पहले यहाँ थे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सूरज गुरूब होने से पहले उसे पकड़ लेंगे। क्या हुआ? मेरी बेटी मिल गई? देखना अब वो दरिंदों के खुराक बनेगी या किसी राहजन या वैश्य कबाइल के हत्थे चढ़ेगी। तुम्हारी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया कि सलमा को बेअबान में तना छोड़ा? काश वो भी हमारी तरह लड़का होती। उसके पीछे जाओ, उसकी मदद करो और उसकी हिफाजत करो। और अगर ना आए तो? वो यहाँ आए भी तो किस लिए? उसे अपने शौहर के पास होना चाहिए। उसे सुलेमान के पास पहुँचा दो। उससे खत्म कर दूंगा, जिंदा दरगोर कर दूंगा, सुलेमान के हवाले नहीं करूंगा। ताहिर, अगर उसे बेअबान में लुटेरों और डाकुओं ने पकड़ लिया तो तुम्हारी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? जाओ जाओ ताहिर। अपना काम कर दिखाया। तमाम जानवरों को बांध दो। Hey! इसे देखो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे बाप की निशानी है। वो यहाँ रुके थे, वो सलामत है, खुदा का शुक्र है।
میرا خیال ہے کہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے. مجھے کوئی دھوکہ دے؟ پوری عمر میں کئی ایسے خطروں سے واسطہ پڑا ہے. اسے تو صحرا کا بھیڑیا ہونا چاہیے. شاید تم جانتے نہیں میں اس سے بڑا بھیڑیا ہوں. بہتر ہے لوٹ چلیں. نہیں، تھوڑی دیر اور دیکھ لیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اسے ہم پر یقین نہیں رہا. اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. مجبور ہے جہاں ہم جائیں وہ ہمارے پیچھے آئے. آؤ اس طرف چلیں. بچے کے انتظار کے لمحات شیریں ہوتے ہیں نا. اور اس سے زیادہ شیریں لمحہ وہ ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے. البتہ ہم مردوں کے لیے، کیونکہ ہم اس درد کو نہیں سمجھ سکتے جو وہ سہتی ہے. اصل میں ہم ماں بننے کی لذت سے ناآشنا ہیں، اس لیے درد ذہ کو بڑا گردانتے ہیں. اس کے باوجود سفر کی تمام تر سختی اور دشواریوں کو تم نے ان تمام خوشیوں پر ترجیح دی ہے. یقیناً کوئی بہت ہی خاص مقصد درپیش ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو. اگر وہ دونوں ہمارے چنگل سے نکل گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. گھبراؤ نہیں، رات کی نیند حرام کر کے آدھا دین جو ضائع ہو گیا اس کا ازالہ کریں گے. ان تھکن سے چور جسموں اور خواب آلود آنکھوں کے ساتھ وہ دونوں اس وقت سوئے ہوئے ہوں گے. ہم انہیں بغیر تیر و شمشیر کے پکڑیں گے. یہ بھی تمہاری خوش فہمی ہے. اے سلیمان، اٹھو کہ سویا ہوا شیر بیمار لومڑی سے کم نہیں ہوتا. کیا ہوا؟ تمہارے گھوڑے کی فکر نے ان لوگوں کا آرام و چین چھین لیا اور ہماری بھوک اور نیند. میرا گھوڑا اتنا قیمتی ہے؟ شاید اس کا مالک. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں تم لوگوں سے بول رہا ہوں، اٹھو چلیں.
कौन है? तुम किसके मुंतजिर हो? क्या बताऊं? बड़े मंसूबे बनाए थे कि बिजली बनकर टूट पड़ेंगे। घोड़ों का क्या किया? तुम जल्दी भाग गए। तय तो यह था कि तुम लाओगे। कहाँ के घोड़े? मुझे तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। इस बयाबान में घोड़ों के बगैर? उठो, चलो चलें। पानी